યુટ્યુબર જ્યોતિ મલ્હોત્રા ગઈકાલથી ખૂબ જ ચર્ચાનું કારણ બન્યા છે। આપણે જોયું હતું કે તેમનું સીધું જ કનેક્શન પાકિસ્તાન સાથે સામે આવ્યું હતું। જો કે એ બાદ પોલીસે તેમની ધરપકડ પણ કરી હતી। જો કે હવે આ જ વાતને લઈને તેમના પિતાનો એક સૌથી મોટો ખુલાસો સામે આવ્યો છે। એટલું જ નહીં, જ્યોતિ મલ્હોત્રાને પાકિસ્તાનની અંદર કઈ કઈ વીઆઈપી ટ્રીટમેન્ટ મળતી હતી તેના વિશે વાત કરીશું આજના વિડીયોમાં। નમસ્કાર, હું હંસિની અને તમે જોઈ રહ્યા છો નિર્ભય ન્યૂઝ। યુટ્યુબર જ્યોતિ મલ્હોત્રા વિશે આપણે અત્યાર સુધી વાતચીત કરતા આવ્યા છે, પરંતુ તેમને પાકિસ્તાનમાં એવી સુવિધાઓ મળતી હતી જેના વિશે કદાચ કોઈએ વિચાર્યું નહીં હોય। હરિયાણાના હિસારથી જાસૂસીની શંકામાં ધરપકડ કરાયેલ યુટ્યુબર જ્યોતિ મલ્હોત્રાને પાકિસ્તાનમાં વીઆઈપી ટ્રીટમેન્ટ આપવામાં આવતી હતી। પાકિસ્તાન દૂતાવાસના અધિકારી દાનિશ અને પાકિસ્તાની ગુપ્તચર અધિકારીઓ સાથે જ્યોતિના સંપર્કને કારણે આ બનતું હતું। જ્યાં તેને મન થતું હતું ત્યાં તે જતી હતી। અત્યારે હાલ એવી પણ માહિતી સામે આવી રહી છે। આ માટે તેમને પાકિસ્તાની પોલીસ તરફથી સુરક્ષા પણ મળી હતી। સામાન્ય રીતે જ્યારે કોઈ ભારતીય પાકિસ્તાન જાય છે ત્યારે તેને પોલીસના સ્તરે તેના ઉપર નજર રાખવામાં આવતી હોય છે। તે ફક્ત તે જ સ્થળોએ જઈ શકે છે જેનો વિઝામાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ જ્યોતિ પાકિસ્તાનમાં હાઈ પ્રોફાઇલ પાર્ટીઓમાં હાજરી આપતી હતી જ્યાં તેની મુલાકાત પાકિસ્તાની ગુપ્તચર એજન્સીઓના ઉચ્ચ અધિકારી સાથે થતી હતી। હિસાર પોલીસ દ્વારા પૂછપરછ દરમિયાન તેણે આ વાતો કબૂલી છે એવી પણ ક્યાંક માહિતી મળી રહી છે। આ ઉપરાંત તે પાકિસ્તાની સિવાય બીજા 2 કાશ્મીરની પણ મુલાકાત લઈ ચૂકી છે। તેણે ગુપ્તચર એજન્સીના અધિકારીઓ સાથે ઇન્ડોનેશિયાની બાલીની પણ મુલાકાત લીધી છે। તે નેપાળ પણ ગઈ છે। જો કે બહારનું યુટ્યુબ માટે વિડીયો બનાવવાનું હતું, પણ જ્યોતિનો ખરો હેતુ ભારતીય ગુપ્ત માહિતી એકત્રિત કરીને પાકિસ્તાનને આપવાની હતી। જ્યારથી આ સમગ્ર ઘટના સામે આવી છે, જ્યારથી તેમનું નામ સામે આવ્યું છે, તે બાદ જ્યારથી તેમની પાસે આ માહિતી સામે આવી હતી એ બાદ ત્યાંના પોલીસ દ્વારા તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી છે। આ बातने लेने तमना पिता शू कही रहा है ते सांभळिए। तो आपकी बेटी का क्या मामला है, पुलिस ने भी पकड़ा है, क्या कहना चाहेंगे? ये जी वीरवार को आए थे। वीरवार को 9:30 बजे आए थे, सीधे अंदर बढ़ गए। 5, 6 पता नहीं 7 आए होंगे, अंदाजा इतना ही है। 2 लेडीज थी, 5 वो थे, एक ये भी था साथ में कैमरे वाला भी। उसने वीडियो बनाई थी हमारे सारे सामान की, जो जो उन्होंने उठाया था, जो कुछ खिंडाया है, सारा कुछ जो भी था हमारे सामान ले गए थे। हमारे बैंक की कापियां भी चक ले गए थे, और हमारा जो अलॉटमेंट था, जो हमने पैसे जमा करा रखे हैं, वो कागज थे ना, भैया हमने पैसे जमा करा रखी है, FD करा रखी है, वो भी ले गए थे। हमारे तीनों के फोन भी ले गए, लैपटॉप भी ले गए, तो वो भी ले गए। क्या नाम, हवाई जहाज में जाते हैं ना, वो पासपोर्ट भी ले गए। पासपोर्ट तो कल शनि कल रात को 2 बजे आए थे। तो आपकी बेटी हिसार रहती थी, दिल्ली रहती है, यूट्यूब का काम करती थी? यूट्यूब में हिसार अब 4-5 दिन हो गए जी यहाँ रह रही है, और उससे पहले ही बाहर जाया करती, दिल्ली जाया करती जी। तो वीडियो बनाने कहाँ जाती थी? यूट्यूब बनाया करती, पाकिस्तान में भी जाया करती और भी जाया करती। पाकिस्तान में कितनी बार गई? ये तो मेरे को मालूम नहीं है। तो पुलिस वाले आके क्या क्या सामान ले गए? माता जी तीनों तो फोन ले गए। हमारी जो कॉपियां थी वो तो माती वीरवार को ही दे दी। बाकी हमारे 3 फोन हैं, लैपटॉप है, और चकुटी भी हमारी उनके पास ही है। तो आपकी बेटी पाकिस्तान के बारे में कुछ बताती थी आपको? वो तो कहती है मैं तो गई तो थी, इनकी परमिशन से गई थी, बिना परमिशन के मैं नहीं गई। हमारे घर आए थे, ये CID आए थे, इनने सारा कुछ लिए, सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे, जब गई थी। मैं वैसे नहीं गई। मतलब भारत सरकार के परमिशन से गई? हाँ जी। तो अब जैसे आपकी बेटी को पकड़ा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? अब तो ये ऐसे झूठ ही बोल रहे हैं। अब बात से जावा तो कोई यार दोस्त बन जाए तो उससे आप फोन नहीं कर सकते। यार दोस्त से तो बात कर सकते हैं, वो यार दोस्त से बात करते हैं तो इनको चिढ़ जाती है, यार दोस्त तू भारत की बात बता रही है। भारत की क्यों बात बता रही है, वो आपस में बात कर रही है। तो आप क्या मांग करते हैं सरकार से? मैं तो कुछ ही नहीं मांग करता, ना तो सामान दे दो, मैं तो खुश है। तो उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है? मुकदमा दर्ज हो रहा है जी, केस चलेगा हमारे ऊपर, वकील करना पड़ेगा हमारे को। तो आप कितने साल से रह रहे हैं? मैं इस मकान में जी 25 साल हो गए रहते। और आपकी बेटी कितने साल से काम कर रही है? कर रही है, निशार नहीं रहती,
इशार 3 दिन दिल्ली। आपका नाम? हरीश मल्होत्रा। જે પ્રમાણે તેમના પિતા દ્વારા ખુલાસો કરવામાં આવ્યો એ પ્રમાણે ને કોઈ પણ ભારતીય જ્યારે પાકિસ્તાન જતું હોય છે ત્યારે તેમના વિઝાની અંદર જેટલા પણ સ્થળોનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હોય છે એટલી જ જગ્યાએ તે જઈ શકતા હોય છે, પરંતુ આ જે જ્યોતિ છે તે દરેક જગ્યાએ ફરતી હતી, જેટલા પણ પાકિસ્તાની ઉચ્ચ અધિકારીઓ હતા તે લોકોની સાથે વાતચીત કરતી હતી। હવે આ કેસમાં કયો નવો વળાંક સામે આવે છે એ પણ હવે આગામી સમયમાં જોવાનું રહેશે। તમારું શું માનવું છે આ વિષયને લઈને અમને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસ જણાવજો। તેની સાથે જ અમારી ચેનલ નિર્ભય ન્યૂઝને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। નમસ્કાર।